welcome to Chain Reaction Anatomy. I'm Dr. Monisha. Today's question is a maid is playing with the child by spinning him while holding his hands. A few hours later, the child starts crying, doesn't use his arm, and doesn't let anybody touch him. இது ரொம்ப simple question. This is a case of pulled elbow. Okay, because she is holding his hands. The child doesn't use his arm, doesn't let anybody touch him because it is in severe pain. Very typical case of pulled elbow. Okay, so pulled elbow la enna nadakuduna, this is a superior radio ulnar joint. This is your humerus. Okay, here is your humerus and this is your ulna and this is your radius. And superior radio ulnar joint வந்து முக்கியமான ligament என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா annular ligament. இந்த annular ligament தான் keeps radial head in place. அப்போ வந்து the slipping out of the annular slipping out of the radial head out of the annular ligament. Okay, there is slipping of the, அதாவது ஸ்லிப்பிங்னா என்ன சொல்லலாம், subluxation of the radial head. Okay, of radial head வந்து is called the pulled elbow or nursemaid's elbow அப்படின்னு சொல்லலாம். Okay, so this is a case here. So அதை சம்பந்தமா சில questions பார்க்கலாம். In Monteggia fracture, which is true about ulnar fracture and head of radius. First, Monteggia fracture na என்னன்னு பார்ப்போம். Monteggia fracture na there is fracture of the ulna and dislocation of the head of the radius. Okay, there is fracture of the, இது first கேட்டுருவாங்க, மோஸ்டா இதான் கேட்பாங்க. There is fracture of the ulna and dislocation of the head of the radius. ஆனா இந்த questionல வந்து என்ன கேக்குறாங்கன்னா displaced posteriorலையா displaced anteriorலையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. In 60% of the cases, in 60% of the cases, the displaced fragment வந்து is displaced anteriorly. And the radial head of dislocation ரெண்டுமே anteriorly. Okay, so both ulnar fracture and head of the radius is displaced anteriorly. That is the right option. இப்போ வந்து dislocation of the inferior radio ulnar joint and fracture head of the radius நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Dislocation of the inferior radio ulnar joint. Okay, inferior radio ulnar joint dislocate ஆயிடுச்சு and there is fracture of the head of the radius. And இங்க pictureல கொடுத்திருக்கிற மாதிரி there will be disruption of the intraosseous membrane. Intraosseous membrane between the radius and the ulna கொடுத்திருக்காங்கல்ல, அது என்ன kind of joint சொல்லுங்க பார்க்கலாம். It is middle radial ulnar joint. Okay, இந்த intraosseous membrane தான் middle radial ulnar joint. So என்ன நடக்குதுன்னா there is disruption of the inferior radial ulnar joint and there is fracture of the radial head and disruption of the intraosseous membrane. இந்த triad வந்துச்சுன்னா அது என்னன்னாக்க SX Lopresti dislocation. SX Lopresti dislocation. So what is the triad? ஒன்னு மேல ஒன்னு கீழே. கீழே வந்து என்னன்னா dislocation of the inferior radial ulnar joint. அப்புறம் மேல வந்து there is fracture of the head of the radius. நடுவுல வந்து there will be disruption of the intraosseous membrane. இந்த மூணு triad வந்துச்சுனாக்க it is SX Lopresti dislocation. Okay, so அப்ப இந்த condition என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். There is fracture of the radius. நல்லா பார்த்தாலே தெரியுது, இதான் radius bone. There is fracture of the radius. அப்புறம் there is dislocation of the ulna. Okay, dislocation of the ulna head, ulnar head. எப்போதும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரேடியல் ஹெட் மேலே இருக்கும், அல்னார் ஹெட் கீழே இருக்கும். அப்போ இது வந்து என்னன்னா நம்ம ஒன்றத்தை மட்டும் விட்டுட்டோம், அதுதான் Gallesy fracture. ஓகே, ஸோ Monteggia fracture வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Monteggia fractureனா there is fracture of the ulna bone and there is dislocation of the head of the radius. Dislocation of the head of the radius and radius head வந்து is above. அப்புறம் Gallesy fractureல there is fracture of the radius and dislocation of the head of the ulna. அந்த அல்னாவோட ஹெட் வந்து கீழே இருக்கு. ஸோ இது வந்து superior பார்ட்டை, இது inferior joint space இது பண்ணுது. ஓகே, ஸோ Monteggia fracture, Gallesy fracture ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. SX Lopresti fractureயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
இன்னொரு கொஸ்டின் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டது பார்க்கலாம். 22-year-old woman falls on an outstretched hand. X-ray confirms fracture of the radial headன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ which nerve is most commonly associated with the injury? ஸோ இந்த டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் இந்த கொஷினுக்கு நம்ம திரும்பி வருவோம். ஸோ திஸ் இஸ் எ ரேடியல் ஹெட். இதுதான் ஹியூமரஸ்ஸு, இதுதான் வந்து ஹியூமரோ அல்னார் ஜாயிண்ட்டு, இது ஹியூமரோ ரேடியல் ஜாயிண்ட்டு, எல்லாமே டுகெதர் ஃபார்ம்ஸ் எல்போ ஜாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஹெட் ஆஃப் த ரேடியஸ் ஃப்ராக்சர் ஆகிற நம்ம டைப்ஸை பார்க்குறோம். இப்போ ஹெட் ஆஃப் த ரேடியஸ் ஃப்ராக்சர் ஆனால் என்ன நர்வ் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு எல்போ ஜாயிண்ட்டில் மெயினான 3 நர்வ், மீடியன் நர்வ், அல்னார் நர்வ், ரேடியல் நர்வ் என்னென்ன ஆகுதுன்னு பார்த்துருவோம். எல்போவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம மீடியன் நர்வை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்களா, இதுதான் வந்து நம்மளோட மீடியன் நர்வ். இங்கே நம்ம எல்போ கிட்ட வந்த உடனே இதுதான் கியூபிட்டல் ஃபோர்ஸா, அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பாருங்கள், மீடியன் நர்வ், பிரேக்கியல் ஆர்டரி, பைசெப்ஸ் டெண்டான், ரேடியல் நர்வ் எல்லாமே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஃப்ரம் மீடியல் டு லேட்ரல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மீடியன் நர்வ், பிரேக்கியல் ஆர்டரி இருக்குது, அப்புறம் பைசெப்ஸ் டெண்டான் இருக்குது, இங்கே பைசெப்ஸ் டெண்டான் இருக்குது, அப்புறம் இங்கே வந்து ரேடியல் நர்வ் எல்லாமே அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அந்த மீடியன் நர்வ் அப்படியே கீழே போகுது, எல்போவை தாண்டி கீழே போகிறச்ச இங்கே வந்து இந்த மசில் இருக்குது பாருங்கள், இந்த மசிலை கட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மசில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோனேட்டா டீரிஸ். இந்த மசில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோனேட்டா டீரிஸ். ஸோ இந்த மீடியன் நர்வ் வந்து பாசஸ் பிட்வீன் தி 2 heads ஆஃப் ப்ரோனேட்டா டீரிஸ். 2 heads ஆஃப் ப்ரோனேட்டா டீரிஸ்க்கு நடுவில் இது பாஸ் ஆகிட்டு இது மீடியன் நர்வாகவும் இது ஒரு பிரான்ச் தருது, இது ஒரு சின்ன பிரான்ச் தருது. என்ன பிரான்ச் தருது? ஆன்டீரியர் இன்ட்ராஷியஸ் நர்வ் அப்படின்ற பிரான்ச் தருது. ஸோ இதுக்கும் நம்ம ரேடியல் ஹெட்டுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் அல்னார் நர்வ். அல்னார் நர்வ் வந்து எல்போ கிட்ட வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் க்ரூவிங் தி போஸ்டியர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி மீடியல் எபிகாண்டைல். இதுதான் மீடியல் எபிகாண்டைல், இது லேட்ரல் எபிகாண்டைல். இந்த அல்னார் நர்வ் வந்து அப்படியே க்ரூவ் பண்ணிட்டு போகுது, க்ரூவிங் தி போஸ்டியர் ஆஸ்பெக்ட். இங்க பாருங்க, இங்க கொடுத்துருக்கான், இது ஆன்டீரியர் வியூ. அல்னார் நர்வ் எப்படி வந்து it is grooving the posterior aspect of the medial epicondyle அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, so that's why we can palpate the ulnar nerve against the medial epicondyle. Leprosy patientsல when there is ulnar nerve thickening we can palpate the ulnar nerve over the medial epicondyle. அப்புறம் சப்போஸ் இங்கே நம்மளுக்கு அடிபட்டுருச்சுன்னா there will be a tingling feeling. It is because of the ulnar nerve கோர்ஸ் ஆகிறதுனால தான் we have a tingling feeling. சரி, இந்த இதை கிராஸ் பண்ணிட்டு இட் இஸ் என்ட்ரிங் தி ஃபோர் ஆர்ம், அப்படியே தான் கண்டினியூ ஆகுது. இங்கே இருக்கு ரேடியல் ஹெட். ரேடியல் ஹெட்டுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? எந்த சம்மந்தமும் இல்லை. ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு தி ரேடியல் நர்வ். ரேடியல் நர்வ் வந்து இங்கேருந்து வருது, அப்புறம் ஸ்பைரல் ட்ரூவை கிராஸ் பண்ணி இப்படி வந்துட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா இங்கே தான் நம்மளுக்கு இந்த மீடியல் டு லேட்ரல், மீடியன் நர்வ், பிரேக்கியல் ஆர்டரி, பைசெப்ஸ் டெண்டான், ரேடியல் நர்வ் இருக்கு பாருங்க. ரேடியல் நர்வ் வந்த உடனே அது கரெக்டாக அட் த லெவல் ஆஃப் ரேடியல் ஹெட் இட் டிவைட்ஸ் இன்டு சூப்பர்ஃபிஷியல் ரேடியல் நர்வ் அண்ட் போஸ்டியர் இன்ட்ராஷியஸ் நர்வ். ஓகே, அட் த லெவல் ஆஃப் ரேடியல் ஹெட், அதாவது அட் த லெவல் ஆஃப் ஹெட் ஆஃப் த ரேடியஸ், த ரேடியல் நர்வ் வந்து டிவைட்ஸ் இன்டு சூப்பர்ஃபிஷியல் ரேடியல் நர்வ், superficial radial nerve and posterior introitious nerve. The superficial radial nerve வந்து ஃபுல்லாக சென்சரி விஷயத்தை பார்த்துக்கும், சென்சரி விஷயத்தை பார்த்துக்கும். அந்த போஸ்டியர் இன்ட்ராஷியஸ் nerve வந்து என்டையர்லி மோட்டார், எல்லா மசில்ஸையும் சப்ளை பண்ணுறது, எல்லா மசில்ஸ் ஆஃப் தி எக்ஸ்டென்சார் கம்பார்ட்மெண்ட்டோட எல்லா மசில்ஸையும் சப்ளை பண்ணுறது போஸ்டீரியர் இன்ட்ராஷியஸ் nerve. அந்த டிவிஷன் எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா at the level of head of the radius. ஸோ இப்போ நம்ம திருப்பி கொஷினுக்கு வருவோம். ஓகே, ஸோ ஹெட் ஆஃப் த ரேடியஸ் ஃப்ராக்சராக இருக்கும் விச் இஸ் த மோஸ்ட் காமன்லி அசோசியேட்டட் நர்வ்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ போஸ்டீரியர் இன்ட்ராஷியஸ் நர்வ் விச் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் ரேடியல் நர்வ். ஏன்னா ரேடியல் நர்வ் வந்து ஹெட் ஆஃப் த ரேடியஸில் தான் போஸ்டியர் இன்ட்ராஷியஸ் நர்வாகவும் சூப்பர்ஃபிஷியல் ரேடியல் நர்வாகவும் டிவைட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது வந்து செயின் ரியாக்ஷன்னால நான் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களை போர் அடிப்பேன். வில் ரிஸ்ட்ராப் ஹேப்பன் இஃப் போஸ்டியர் இன்ட்ராஷியஸ் நர்வ் இஸ் இன்ஜூர்ட். ஆமாம், இங்கே ரேடியல் ஹெட் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, போஸ்டியர் இன்ட்ராஷியஸ் நர்வ் இன்ஜூர் ஆயிடுச்சு, போஸ்டீரியர் இன்ட்ராஷியஸ் நர்வ் இன்ஜூர் ஆயிடுச்சு. நான் என்ன சொன்னேன்? போஸ்டியர் இன்ட்ராஷியஸ் நர்வ் தான் எல்லா எக்ஸ்டென்சார் கம்பார்ட்மெண்ட்டையும் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு சொன்னேன். எக்ஸ்டென்சார் கம்பார்ட்மெண்ட்னா ஃபுல்லாக ஹேண்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது, ஃபிங்கர்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப்ஃபுல் எக்ஸ்டென்சார் கம்பார்ட்மெண்ட் தான்.
அப்போ இப்போ எக்ஸ்டென்சார் கம்பார்ட்மெண்ட் போச்சுன்னா ரிஸ்ட் ட்ராப் நடக்குமா நடக்காதா? எக்ஸ்டென்சார் கம்பார்ட்மெண்ட் போச்சுன்னா we will not be able to extend your wrist. அப்போ wrist drop நடக்கும். ஆனா நான் என்ன கேட்குறேன், if posterior interosseous nerve is injured, will there be wrist drop? No, there won't be wrist drop. ஏன்னா அந்த posterior interosseous nerve தரத்துக்கு முன்னாடியே we have these two muscles. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. இந்த ரெண்டு மசிலும் will save the extension at the wrist joint. So there will be no wrist drop. No wrist drop, but there will be finger drop. ஓகே, இந்த எக்ஸ்டென்சா டிஜிட்டை மினிமை எக்ஸ்டென்சா டிஜிட்டோரம்லாம் போகிறதுனால there will be finger drop இருக்கும், but there will be no wrist drop if the posterior interosseous nerve is injured. Thank you guys.